डियर पिला माने आज आम आलोचना करबा इग्नो बीएड जनरल अवेयरनेस रो किछि क्वेश्चन एंड आंसर। तबे फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए फार्मर्स, ऑप्शन बी आर्टिजन्स, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी डॉक्टर्स। तबे एठी राइट आंसर कोन हे जिवो? जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम रहिछि ताहा केउ मानक पई? शिल्प कारीगरी मानक पई। तेबे यह एक केंद्रीय संस्था अटे जहा कि लॉन्च हेतिला केबे? सेप्टेम्बर 17 2023 2023 सेप्टेम्बर 17 रे हेतिला विश्वकर्मा स्कीम। जिबा परवर्ती प्रश्न, निपुण भारत मिशन फोकसेस ऑन डैश? ऑप्शन ए हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी फाउंडेशनल लिटरेसी, ऑप्शन सी डिफेंस, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स। तेबे जो निपुण भारत मिशन ता रहिछि तार मूल लक्ष्य कोन थिला? उच्च शिक्षा ना मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान ना डिफेंस कहले आमे सैन्य सामरिक शिक्षा ना स्पोर्ट्स हेले खेल। तो राइट आंसर है जाउछि फाउंडेशनल लिटरेसी। यदि आमे देखिबा एफएलएन कार्यक्रम वर्तमान चलेछि से निपुण भारतर, जदि निपुण भारतर फुल फॉर्म आसे निपुण रो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान जहार माने कोन लक्ष्य रहिछि तृतीय श्रेणी पिलांकु वर्ष 2026 और 27 मध्यरे सेमानकु मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान जेपरि हासिल करि पारिथिबे। तेबे ताहा थ्रू आसुछि कोन? एफएलएन कार्यक्रम जहाकि शिक्षक मानकु प्रशिक्षण दिया जाउछि एवं तार लक्ष्य मध्य धार्य करा जाउछि तृतीय श्रेणी पर्यंत। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड बाय whom? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी इसरो ना ऑप्शन डी डीआरडीओ। डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड बाय डिजिटल। जदि हमें देखिबा आधुनिक भारतर गठन तेबे ताहा कहा द्वारा होइथिला? लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तेबे जदि हमें देखिबा डिजिटल इंडिया माने कोन? साधारणतः कंप्यूटर संबंधी नॉलेज थिबो बा टेक्नोलॉजी ऊपर ज्ञान थिबो। तेबे सेटा लॉन्च हेतिला भारत सरकारଙ୍କ द्वारा। मोदी ही लॉन्च କରିଥିଲେ, नरेंद्र मोदी। केबे 1 जुलाई 2015 मसिहारे लॉन्च हेतिला। ता थ्रू आउ कोन सब हेतिला? भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एई भली अनेक सब स्कीम अंडर रे काम करिथे जोटा कि हमर होची डिजिटल इंडिया। भारत को हमर कंप्यूटर शैली एवं टेक्नोलॉजी सहित कोन करिया पई? स्वावलंबी करिया पई एही भली स्कीम सबु अपना जाइछि। परवर्ती प्रश्न, पीएम जनधन योजना रिलेट्स टू व्हाट? ऑप्शन ए बैंकिंग इंक्लूजन, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी डिफेंस, ऑप्शन डी टूरिज्म। जदि पीएम जनधन योजना देखिबा तेबे ताहा काहा संपर्कित अटे? बैंक संपर्कित ना स्वास्थ्य संपर्कित ना डिफेंस जदि देखिबा हमर सामरिक क्षेत्र ऊपर ना पर्यटन क्षेत्र। तो राइट आंसर हेइजबो पीएम जनधन योजना होची बैंकिंग सेक्शन रे। हमें जदि देखिबा एटा होची प्रधानमंत्रीଙ୍କର गोटे योजना जोठी कोन हेची जे प्रत्येक लोकଙ୍କର बैंक रे खाता खोली पारिबे। तेणु माइनर एज होची 10 ताठारु अधिक ऊर्ध्वर पिला माने निजर पई अकाउंट खोली पारिबे बैंक रे। तेणु ए भलिया सेमानकु बहुत सुविधा सुजोग दियाजिबो। तार बहुत आर्थिक व्यवस्था को स्वावलंबी करिया पई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम निया जाउछि, ताहाको ता द्वारा पूर्ण करा जाय परिबो। मोटामोटी कहिले बैंक रे निज पई गोटे स्वतंत्र अकाउंट खोलिबा ही थिला एहार लक्ष्य, जहार ना होछि पीएम जनधन योजना। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न, तेबे कहंतु आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स व्हाट? ऑप्शन ए क्रॉप इंश्योरेंस, ऑप्शन बी हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी पेंशन, ऑप्शन डी एजुकेशन लोन। जदि आयुष्मान भारत योजना देखिबा तेबे ताहा कोन? शस्य संपर्कित ना स्वास्थ्य संपर्कित ना पेंशन संपर्कित ना शिक्षा संपर्कित। राइट आंसर हेजिबो हेल्थ इंश्योरेंस। एहा द्वारा कोन होइथे? 5 लाख पर्यंत सेवा सरकारଙ୍କ तरफरु गरीब लोक मानको सहायता राशि हिसाब रे प्रदान करा जायथे। तेबे जदि देखिबा एहा केबे लॉन्च करा जायथिला? तो सेप्टेम्बर 23 2018 मसिहारे एहा लॉन्च करा जायथिला आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व स्कीम डील्स विथ व्हाट? ऑप्शन ए विलेज प्रॉपर्टी मैपिंग, ऑप्शन बी रेलवेज, ऑप्शन सी डिफेंस, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स। जदि हमें स्वामित्व स्कीम बा स्वामित्व योजना देखिबा तेबे एहा काहा संपर्कित अटे? ग्रामीण जमी आकलन ना रेलवे सेक्शन ना डिफेंस लाइन जदि देखिबा हमें सामरिक ना स्पोर्ट्स। राइट आंसर एटी हेजिबो विलेज प्रॉपर्टी मैपिंग। तो एहार मूल लक्ष्य कोन थिला स्वामित्व योजनार?
ଯେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯେତେକ ଜମି ତାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି ବା ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକି ସବୁ କ୍ରାଇମ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବାକି ଅବକାରୀ ଜମି ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମାପ କରିକି ରଖାଯିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ 24 2020 ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 25 ଭିତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍କିମ୍ ଇଜ ଫର ଅପସନ ଏ ମଡର୍ନ ସ୍କୁଲ୍ସ, ଅପସନ ବି କଲେजेस, ଅପସନ ସି ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଅପସନ ଡି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା କଲେଜ ନା ହଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍କିମ୍ ଇଜ ଫର ମଡର୍ନ ସ୍କୁଲ। ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି? ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 2022 ରେ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଣ? ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯୋଉଟା କି ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଏନଇପି 2020 ଅନୁସାରେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି implemented in which year? Option A 2018, option B 2019, option C 2020 ନା option D 2022। ଯଦି ଆମେ ଏନଇପି କଥା ଦେଖିବା, ଏନଇପି ତିନିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତିନିଥର ତାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏନଇପି 68, ଏନଇପି 86, ଦେନ୍ ହଉଛି ଏନଇପି 2020। ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2020। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍ which year? Option A 2014, option B 2015, option C 2016, option D 2017। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତାହା କେବେ? 2000। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ସ୍କିଲ ରହିଛି ବା ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଏଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 2015 ମସିହାରେ। ମେନଲି କଣ? ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର କାପାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ ଇଜ ଫର ହ୍ୱାଟ? ଅପସନ ଏ ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଅପସନ ସି ଡିଫେନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ଟୁରିଜିମ। ତେବେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନାରା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଏହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଜ ଫର ହ୍ୱାଟ? ଅପସନ ଏ ଅନଲାଇନ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ, ଅପସନ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅପସନ ସି ଡିଫେନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ହେଲ୍ଥ। ତେବେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅନଲାଇନ ହଉଛି ଆମେ କଣ? ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନବା, ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ, ନା ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ, ନା ହେଲ୍ଥ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଅନଲାଇନ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ। ତେବେ ଦୀକ୍ଷାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା କଣ? ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର ନଲେଜ ସେୟାରିଂ। ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? 2017ରେ, ଯାହାଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏମଓଇ ବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର କୋରୋନା ଟାଇମରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ବାହାରିଥିଲା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରିବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରଖ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଅପସନ ଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ, ଅପସନ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଅପସନ ସି ଡିଫେନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଯେପରି ଦୀକ୍ଷା, ଠିକ ସେହିପରି ପରଖ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉଠି ରିଲେଟ କରୁଛି କଣ? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ, ନା ଡିଫେନ୍ସ, ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ। ତେବେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ? ଯେପରିକି ସାମାଜିକ ପରୀକ୍ଷା ହଉ କି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହଉ, ସେଥିରେ କିପରି ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ନମନୀୟତା ଉପରେ। ତେଣୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ। ତ ମେନ୍ ଫୋକସ କଣ? ଯଦି ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରଖର ଫୁଲ ଫର୍ମ, ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ନଲେଜ ଫର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, FLN stands for what? FLN stands for what? Option A foundational literacy and numeracy, option B food loan network, option C federal law node, option D none। ଯେମିତି କି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, FLN ଟା କାହାର? ନିପୁଣ ଭାରତ ମିଶନ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେବେ FLN stands for foundational literacy and numeracy। foundational literacy and numeracy ର ମିନିଂ କଣ? ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ, ଯାହା ହଉଛି
ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଯେମିତି କି ସେମାନେ ଅ ଆ ପଢି ପାରୁଥିବେ, ଲେଖି ପାରୁଥିବେ, ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରୁଥିବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ NCF ରିଲିଜଡ ଅଣ୍ଡର What? Option A NEP 2020, option B RTE, option C SSA, option D ରାମସା। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ NCF ଟା ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ NEP 2020, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 ଅଣ୍ଡରରେ ବାହାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ A ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ B ହେଲ୍ଥ, ଅପସନ C ଡିଫେନ୍ସ, ଅପସନ D ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ। ଯଦି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କଥା ଆମେ କହିବା ତେବେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏହା କେବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବନି, ସାମରିକ ହବନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ହବନି, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଫୋକସ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ which place? Option A ଲଣ୍ଡନ, option B ନ୍ୟୁୟର୍କ, option C ପ୍ୟାରିସ, option D ଜେନେଭା। ତେବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ନ୍ୟୁୟର୍କ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଯଦି କି ପଏଣ୍ଟ ତାର ଦେଖିବା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ପ୍ରପୋଜ କଣ? ମେନଲି ତାର ଫୋକସ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅକ୍ଟୋବର 24, 1945ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ ବି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ ସି ସ୍ପେନ, ଅପସନ ଡି ନେପାଳ। ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ କଥା ଆମେ କହିବା ଏଠି କେତୋଟି ଦେଶର ନାଁ ଅଛି? 5ଟି। ତେବେ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛି? ଜାପାନ, ନା ବ୍ରାଜିଲ, ନା ସ୍ପେନ, ନା ନେପାଳ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ବ୍ରାଜିଲ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଖିବା, B ଫର ବ୍ରାଜିଲ, R ଫର ରୁଷିଆ, I ଫର ଇଣ୍ଡିଆ, C ଫର ଚାଇନା, S ରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 2010ରେ ଆଡ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ? ବ୍ରିକ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ କଣ? ଏହା ଏକ ସମୂହ ବା ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଟେ ଯୋଉମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 24-25 କଥା ଦେଖିବା, ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ଲସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, G20 Summit 2023 hosted by? Option A USA, Option B India, Option C China, Option D Japan। ତେବେ G20 Summit ସମ୍ମିଳନୀରେ 2023 ମସିହା ହୋଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଥିରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଷ୍ଟେଡ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ G20 କଣ? G20 ହଉଛି ମନେକର 20ଟି ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କଣ କରାଯାଇଥିବ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରୁପ ଅଫ 20 G20। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି 2023ରେ କିଏ ହୋଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଭାରତ। ଯଦି ଆମେ 24 କଥା ଦେଖିବା, 2024 ହେଇଥିଲା ବ୍ରାଜିଲରେ, 2025 ହଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ ଫର ହ୍ୱାଟ? ଅପସନ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଅପସନ ବି ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟୁମାନ ଅଫିସ, ଅପସନ ସି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଅପସନ ଡି ନନ୍। ଯଦି WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି ଏଠି। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁନେସ୍କୋର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ? ୟୁନେସ୍କୋ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ପ୍ୟାରିସ, ଅପସନ ବି ରୋମ, ଅପସନ ସି ଲଣ୍ଡନ, ଅପସନ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ଯଦି ଆମେ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ତେବେ କଣ ହବ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଏଜୁକେସନାଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତେବେ ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆର କି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ରହିଛି, ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରି ପାରେ। କେବେ ଏହା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1945ରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛି। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-3 launched by ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ନାସା, ଅପସନ ବି ଇସ୍ରୋ, ଅପସନ ସି ESA, ଅପସନ ଡି ଜାକ୍ସା। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-3 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ତରଫରୁ? ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-3। ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-3 launched by ଇସ୍ରୋ।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तेबे चंद्रयान 3 ए होची इसरो ताको लॉन्च करिथिला। परवर्ती प्रश्न आदित्य L1 मिशन स्टडीज व्हाट? ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी वेनस। जदि आदित्य L1 देखिया मिशन ताहा काहा संपर्कित पाठ बा अध्ययन करुथिला? राइट आंसर हेजिबो सूर्यଙ୍କ विषय अधिक अध्ययन करुथिला आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विनर इज व्हाट? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तबे राइट आंसर कौन है जिबो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विनर किए? राइट आंसर है जिबो ऑस्ट्रेलिया। जदि इंडिया कथा पचरा जिबो 2025 तबे है जिबो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगायान मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ऑप्शन बी मिसाइल, ऑप्शन सी सबमरीन, ऑप्शन डी सैटेलाइट टीवी। जदि आमे गंगायान मिशन देखिबा तेबे ताहा कहा संपर्कित अटे? तेबे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ना मिसाइल ना सबमरीन। तो राइट आंसर एटी हे जिबो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न यूपीआई डेवलप्ड बाय डैश? ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी एसईबीआई। जदि आमे यूपीआई रो फुल फॉर्म कथा चिंता करिबा तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा द्वारा डेवलप हेछि? राइट आंसर कौन है जिबो एनपीसीआई। एनपीसीआई द्वारा हेछि। जदि आमे की पॉइंट सब देखि देबा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तेबे ताहा कहा द्वारा हेछि? एनपीसीआई रो फुल फॉर्म कोन? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहा द्वारा कि यूपीआई टा हेछि ऑनलाइन सिस्टम रे हे परिबो। जदि पचरिबो केबे लॉन्च करा जायथिला तो अप्रैल 11 2016 रे। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न 5G टेक्नोलॉजी रिलेट्स टू ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी फार्मिंग, ऑप्शन सी माइनिंग, ऑप्शन डी टूरिज्म। जो 5G रही 5 गोल्स रही 5G माने कोन? 5 गोल्स रही टेक्नोलॉजी ऊपर ताहा काहा संपर्कित बा संबंधित रिलेट करे? कम्युनिकेशन। द राइट आंसर हे जिवो कम्युनिकेशन करबा पई 5G टेक्नोलॉजी रिलेट करूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विनर? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तेबे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 रो विनर किए? राइट आंसर कौन ही जिवो? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विनर होछि ऑस्ट्रेलिया। मन रखंतु ऑस्ट्रेलिया। जिबा परवर्ती प्रश्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी डैश? ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 3 इयर्स, ऑप्शन सी 4 इयर्स, ऑप्शन डी 5 इयर्स। जदि आमे ओलंपिक खेल देखिबा ताहा प्रति केते वर्ष को थरे संगठित होइथाय? 2 वर्ष ना 3 वर्ष ना 4 वर्ष ना 5 वर्ष को थरे? राइट आंसर कौन हे जिवो? ओलंपिक गेम कथा देखिबा ताहा प्रति 4 वर्ष को थरे संगठित होइथाय। परवर्ती प्रश्न नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया डैश? तेबे भारत रे आमे नेशनल जातीय क्रीड़ा दिवस केबे पालन करिथांती? अगस्त 29, जनवरी 26 ना अक्टोबर 2 ना जुलाई 15? तेबे नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया केबे पालन करा जायथे? राइट आंसर कौन हे जिवो? तेबे राइट आंसर हे गला अगस्त 29 अगस्त 29 रे पालन करा जाय नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया स्कीम प्रमोट्स डैश? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी डिफेंस, ऑप्शन डी हेल्थ। कहिछि खेलो इंडिया टा हमरो पई स्कीम टा काहा को प्रमोट करे? क्रीड़ा को ना बैंक को ना सामरिक को ना स्वास्थ्य को? राइट आंसर कौन हे जिवो? स्पोर्ट्स। जेहेतु खेलो कथा आसे तो खेलिबा काहा संपर्कित? स्पोर्ट्स संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद अवार्ड रिलेट टू? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी लिटरेचर, ऑप्शन डी फिल्म। मेजर ध्यानचंद अवार्ड टा काहा संपर्कित अटे? क्रीड़ा रे मिली था ए अवार्ड टी ना विज्ञान संबंधी रे मिली था ना लिटरेचर होची साहित्य क्षेत्र रे ना फिल्म क्षेत्र रे? राइट आंसर हे जिवो ध्यानचंद का अवार्ड तो स्पोर्ट्स रे ही मिलिबो। परवर्ती प्रश्न आरबीआई गवर्नर करंट किए अछंती? आरबीआई रो गवर्नर वर्तमान किए अछंती? ऑप्शन ए शशिकांत दास, ऑप्शन बी रघुराम रंजन, ऑप्शन सी अरजित पटेल, ऑप्शन डी विमल जलन।
तेबे राइट आंसर कौन है? वर्तमान जदि आम देखा आरबीआई बैंक रो गवर्नर किए अच्छा? राइट आंसर है शक्तिकांत दास। मन रखु। जीवा परवर्ती प्रश्न जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन डैश। तेबे जीएसटी क्यों वर्ष इम्प्लीमेंटेड होइथिला? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। यदि जीएसटी कथा देखिबा जीएसटी रो फुल फॉर्म कोन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तेबे क्यों मसिया रे एहा इम्प्लीमेंटेड हेतिला कार्यकारी होइतिला? राइट आंसर हे जिवो 2017 मसिया रे। यदि यार देखिदबा की पॉइंट गुडिक कोन? जीएसटी रो फुल फॉर्म पचारि पारे बा जीएसटी को वर्ष लागू हेतिला सेटा हमरा जानवा आवश्यक। जुलाई 1 2017 रे लागू करा जायथिला। परवर्ती प्रश्न डिजिटल रूपी इश्यूड बाय। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एससीबीआई, ऑप्शन डी नबार्ड। तेबे डिजिटल रूपी कहा द्वारा इश्यू करा जायथिला? डिजिटल रूपी इश्यूड बाय हुम? राइट आंसर एठी कोन हे जेबो? डिजिटल रूपी इश्यूड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी इश्यू करा जाउथिला। परवर्ती प्रश्न नाबार्ड रिलेट टू ऑप्शन ए एग्रीकल्चर बैंक, ऑप्शन बी डिफेंस, ऑप्शन सी टूरिज्म, ऑप्शन डी टेलीकॉम। तेबे नाबार्ड टा कहा को रिलेट करूची? एग्रीकल्चरल बैंक को, जोटा होची कृषि संबंधी बैंक, ना डिफेंस हैला हमर सैन्य बाहिनी को, ना टूरिज्म हैला हमर भ्रमण संस्था को, ना टेलीकॉम हैला जोगाजोग। तेबे राइट आंसर हे जिवो एटी एग्रीकल्चर बैंक को संबंधित होची नाबार्ड। तेबे नाबार्ड रो फुल फॉर्म टा कोन? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तेणु एठुर हम स्पष्ट जना पड़ जाउची जेतु एग्रीकल्चर आसुची तो एटा एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन SCBI regulates what? Option A stock market, option B agriculture, option C policy, option D courts। तबे SBI regulates for what? राइट आंसर एठी कोन हे जिवो? स्टॉक मार्केट हे जिवो, ना कृषि संबंधी हे जिवो, ना पॉलिसी संपर्कित हे जिवो, ना कोर्ट संपर्कित हे जिवो। राइट आंसर एठी हे गला स्टॉक मार्केट को संबंधित अटे SCBI। नेक्स्ट क्वेश्चन COP climate conference related to option A climate change, option B sports, option C banking, option D defense। तबे COP climate conference एठु एठे climate conference आसुची तो सहजरे आमे उत्तर कहि परिबा COP क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टा रिलेटेड टू हेतिबो कहा संपर्कित? क्लाइमेट चेंज संपर्कित ही हेतिबो। जिबा परवर्ती प्रश्न इंटरनेशनल योगा डे केबे पालन करा जायथाय? इंटरनेशनल योगा डे ऑप्शन ए जून 21, ऑप्शन बी जनवरी 1, ऑप्शन सी अगस्त 15 ना ऑप्शन डी अक्टोबर 2। अंतर्जातीय योग दिवस केबे पालन करा जायथाय? राइट आंसर कोन हे जिवो? तो राइट आंसर हे जिवो जून 21 तारिख रे अंतर्जातीय योग दिवस पालन करा जायथाय। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन लाइफ फोकसेस ऑन ऑप्शन ए एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल, ऑप्शन बी डिफेंस, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी बैंकिंग। जदि हमें लाइफ को फोकस करिबा तेबे ताहा कहा संपर्कित अटे? एनवायरनमेंट ना होची डिफेंस हैला सैन्य बाहिनी, ऑप्शन सी हैला स्पोर्ट्स क्रीडा संपर्कित, ना बैंक संपर्कित। तो राइट आंसर हे जिवो एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल ऊपर विशेष भाव फोकस करे लाइफ। परवर्ती प्रश्न प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। तेबे जदि प्रोजेक्ट टाइगर देखिबा बाघ प्रकल्प देखिबा तेबे ताहा केबे स्टार्ट हेतिला आरंभ हेतिला? राइट आंसर हे जिवो 1973 मसिहारु। 1973 मसिहारु। जिबा परवर्ती प्रश्न यार्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश? ऑप्शन ए अप्रैल 22, ऑप्शन बी मई 5, ऑप्शन सी जून 10, ऑप्शन डी जुलाई 1। तेबे अर्थ डे देखिबा पृथ्वी दिवस केबे पालन करा जायथाय? राइट आंसर एठी कोन हे जिवो? राइट आंसर हे जिवो अप्रैल 22 तारिख को पृथ्वी दिवस रूपे पालन करा जायथाय। अप्रैल 22। जिबा परवर्ती प्रश्न भारत रत्न इज ऑप्शन ए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स अवार्ड, ऑप्शन सी फिल्म अवार्ड, ना ऑप्शन डी आर्मी अवार्ड। यदि भारत रत्न उपाधि देखिबा तेबे एहा कहा संपर्कित अटे? कहा पई ए अवार्ड टी? क्रीडा पई, ना फिल्म पई, ना आर्मी सैन्य समिति पई? तो राइट आंसर हे जिवो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एटा होची भारत रत्न अवार्ड।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଅପସନ୍ ଏ ସିନେମା, ଅପସନ୍ ବି ସାଇନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଅପସନ୍ ଡି ଡିଫେନ୍ସ। ଯଦି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଖିବ ତେବେ ତାହା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ସିନେମା ନା ବିଜ୍ଞାନ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା ଆମର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ବା ସାମରିକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାୟ ହୁମ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଟନ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଡିସନ। ତେବେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜଟା ଆମର ଦିଆଯାଇଥାଏ କାହା ପାଇଁ? ଯାହା ପାଇଁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାୟ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁକର ପ୍ରାଇଜ ଇଜ ଫର ଅପସନ୍ ଏ ଲିଟରେଚର, ଅପସନ୍ ବି ସାଇନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଅପସନ୍ ଡି ଡିଫେନ୍ସ। ଯଦି ବୁକର ପ୍ରାଇଜ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ସାହିତ୍ୟ ନା ବିଜ୍ଞାନ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା ଆମର ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ ଇଜ ଫର ଲିଟରେଚର। ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ବା ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ? ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ, ଅପସନ୍ ବି ଫିଲ୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଇନ୍ସ। ତେବେ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡଟି ମ୍ୟୁଜିକ ସମ୍ପର୍କିତ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ ନା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆୱାର୍ଡ ଅଟେ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମ୍ୟୁଜିକ। ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ମିଳିଥାଏ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାୟ ହୁମ୍? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ପିଏମ୍, ଅପସନ୍ ସି ସିଏମ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଯଦି ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକିଲ? ଅପସନ୍ ଏ 280, ଅପସନ୍ ବି 370, ଅପସନ୍ ସି 356, ଅପସନ୍ ଡି 21। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଇନାନ୍ସ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମିଶନ ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକିଲ 280। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକିଲ 280। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବାୟ? ଅପସନ୍ ଏ 73 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 44 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 52 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କେତେ ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ କରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 73ତମ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ 2009, ଅପସନ୍ ବି 2005, ଅପସନ୍ ସି 2012, ଅପସନ୍ ଡି 2015। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟଟା କେବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଟୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ଏଟା କେବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା? 2009ରେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦି ହେଇଥିବ 2010। ତେବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 2009। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲୋକସଭା ଟର୍ମ? ତେବେ ଲୋକସଭା ଯୋଉ ସଦନଟି ରହିଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଇୟର୍ସ, ଅପସନ୍ ବି 4 ଇୟର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି 6 ଇୟର୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି 7 ଇୟର୍ସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଲୋକସଭାଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟସଭାର 6 ବର୍ଷ, ଲୋକସଭାର 5 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Education is in which list at present? Option A union list, option B state list, option C concurrent list ନା option D none। ଯଦି ଆମେ ଏଠି 7 ଶିଡ୍ୟୁଲ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଯଦି ଏଜୁକେସନ ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ ଦେଖିଦବା କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ କୋଉଗୁଡ଼ିକ ମେନଲି ହେଇଗଲା ଏଜୁକେସନ, ଫରେଷ୍ଟ, ମ୍ୟାରେଜ, କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର? ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୋକାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କଥା ଆସିଯିବ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଯିବ? ଯୋଉ 7th ଶିଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଛି ତେବେ ତା ଭିତରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ ଦେଖିଦବା ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ କଣ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ
cover subjects of national importance where only the parliament can legislate. Examples defense, foreign affairs, banking, railways and atomic energy सब रहिला union list रे. Next question. Agriculture belongs to which list? Option A union list, option B state list, option C concurrent list ना option D central list. ଯଦି ଆମେ କୃଷି କଥା ଦେଖିଦବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବା କୃଷି ବିଭାଗ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତେବେ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ତାର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହବ ବା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବା ସଂସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ତାହା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏତିକି ତ ପାୱାର ଅଛି। ତ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ହଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋର୍ସ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଅପସନ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ Option B state list, Option C concurrent list, Option D residuary। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ବିଷୟରେ ମନେକର ଓଡିଶା କହିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମଟାର ଏଜ ଏତିକି କରିପାରିବା ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଯାହା ବି ଲ ରହିଛି ତାହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଉଠାଯାଇଛି ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ କଣ କଣ ରହିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଲ ହେଇଯାଉ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ହେଇଯାଉ ସବୁ ହେଲା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ residuary powers are given to option A states, option B local bodies, option C center, option D courts। ଯଦି ଆମେ ରେସିଡାରୀ ପାୱାର ଦେଖିବା ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବନି ତେବେ ଏଟା ହେଇଯିବ କଣ ସେଣ୍ଟର ଏଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ପାୱାର ଦିଆଯାଏ ରେସିଡାରୀ ପାୱାର। Next question. Total subjects in concurrent list are approximately option A 30, option B 52, option C 70, option D 90। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ବିଭାଗକୁ ନେଇକି concurrent list କୁ ବନା ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ concurrent list କଥା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାଳୀନ ଦେଖିବା ତେବେ 52ଟି concurrent list ରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Railways is included in option A union list, option B state list, option C concurrent list, option D पंचायत list। ଯଦି ରେଲୱେ ବିଭାଗ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା କନକରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉ ଏ ସମସ୍ତ ଆକଳନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇ ପାରିବେନି ରେଲୱେ ସେକ୍ଟର ଉପରେ। ଆଉ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଡିଫେନ୍ସ ହେଇଯାଉ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ନିଜର ଶେଷ ଆଇନ ବା କାନୁନ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ମେନଲି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ Option A union list, option B state list, option C concurrent list, option D none। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ମେନଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଲିଷ୍ଟଟା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଝିବେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କନକରେଣ୍ଟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ତର ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ if union and state laws conflict on concurrent list option A state law prevails, option B central law prevails, option C court cancels both, option D governor decides। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ତେବେ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଟା କାହାର ହବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲ ପ୍ରିଭେଲ୍ସ ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ forests and included in option A union list, option B state list, option C concurrent list, option D residual list। ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ forests are included in which list ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଦେଖିଲେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଟିଜେନସିପ ଇଜ ଅଣ୍ଡର option A union list, option B state list, option C concurrent list, option D none। ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ସିଟିଜେନସିପ ନାଗରିକତା ଉପରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହାର ଯୋଉ ନାଗରିକତା ଉପରେ ଯୋଉ ଲ ରହିଛି ବା ଆଇନ ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ୟୁନିୟନ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ଲୋକାଲ କହିଲେ କଣ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମର ସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ସେଗୁଡିକ କାହାର ଆସିଯିବ ଷ୍ଟେଟରେ ହିଁ ଆସିଯିବ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କମ୍ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ଫାଇନାନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେଡ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଯିବ ୟୁନିୟନରେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସରକାର ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କନକରେଣ୍ଟ। କେତେବେଳେ ସୁନାର ଦାମ ବଢିବ କେତେବେଳେ ସୁନାର ଦାମ କମିବ ତେଣୁ ଏଇଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟ। ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିଥିବ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଏହା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଟା ହଉଛି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ରେସିଡୁଆଲ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ଆମେ କହିବା ଓଡିଶାରେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ ଅର୍ଡର ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଏଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which amendment moved education to concurrent list option A 44 amendment option B 42 amendment option C 52 amendment ନା option D 61 amendment। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଗୁଡା ପଳେଇ ଆସିବ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତେବେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏଜୁକେସନ ପଳେଇ ଆସିଲା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଇଜ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ଫାଇନାନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନକୁ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନା ଯୋଉଟା କି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ତରରେ ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଏଠି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କଏନେଜ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ନା ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇଯିବ ଆମର ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ ବା ପଇସା ସମ୍ପର୍କିତ ହଉ କିଏ ଏହାର ଶେଷ ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ବନେଇବେ ଆଇନ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ଡିଫେନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇପାରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ ଅଣ୍ଡର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ମନେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇରିଗେସନ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଅପସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ଫରେନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇରିଗେସନ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତେବେ ଏହାର କେଉଁ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ଲୋକାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଭାରତ କଥା ପଡିଛି ଭାରତର ସାମରିକ ବା ସୈନ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ମି ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଭାରତ କଥା ପଡିଛି କେନ୍ଦ୍ର କଥା ପଡିଛି ତ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା ସେଭେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି 246 ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଫାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏଟା କଣ ଡିଫାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇନ ବନେଇବା ପାଇଁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିବ କାହାକୁ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ନିଜର ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉଭୟ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିପାରିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନେଇ ପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନେଇ ପାରିବେ।
जदि यूनियन लिस्ट देखिबा तेबे एठारे 100टी सब्जेक्ट उपरे अनुध्यान करा जायछि बा दिया जायछि। स्टेट लिस्ट सेमती 61टी सब्जेक्ट उपरे लिस्ट दिया जायछि। स्टेट तांकर निजस्व आईन बनै परिबे। आ कनकरेंट लिस्ट जदि देखिबा 52टी सब्जेक्ट उपरे गुरुत्वारोप करा जायछि। बर्तमान गोटे मेन क्वेश्चन हला हमर एजुकेशन डिपार्टमेंट जेतु क्वेश्चन आसुछि त एजुकेशन टा बर्तमान हमर पळे आसीछि कनकरेंट लिस्ट को पळे आसीछि, जोठी कि राज्य अनुसार राज्य सरकार मध्ये निजर आईन बनै परिबे ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତ ଆଇନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ଟା ପଳେଇ ଆସିବ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କୁ।